ملک بھر میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ کہا، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور دیگر مقامات سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کا اب چاند نظر آ گیا ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کا اب چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے کہا گیا کہ لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور دیگر مقامات سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو گئی ہیں۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ عید الاضحیٰ 29 جون بروز جمعرات کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی پریس کانفرنس۔ کہا، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور اور دیگر مقامات سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں۔ پنجاب کا 1719 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ 881 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی۔ صوبہ اپنے طور پر 194 ارب روپے اکٹھے کرے گا۔ 4 ماہ کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پینشن میں 5% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 80 سال سے زائد العمر پینشنرز کی پینشن میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے اور غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی سربراہی میں صوبائی کابینہ کے اجلاس میں نئے مالی سال 2023-24 کے پہلے 4 ماہ کے لیے 1719 ارب روپے کے ٹیکس فری بجٹ کی منظوری دی گئی۔ صوبائی وزراء عامر میر اور ایس ایم تنویر نے پریس کانفرنس میں بجٹ تفصیلات جاری کی۔ بجٹ میں 881 ارب روپے وفاقی حکومت دے گی۔ صوبہ اپنے طور پر 194 ارب روپے اکٹھے کرے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا۔ 80 برس سے زائد عمر کے ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 20% اضافہ، جبکہ دیگر کی پینشن 5% بڑھائی گئی ہے۔ صحت اور تعلیم کے بجٹ میں 31% اضافہ کیا گیا۔ صوبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے کاروبار اور تعلیم کے فروغ کے لیے تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے۔ اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 3% تک بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ تعمیراتی صنعت کے فروغ کے لیے اسٹامپ ڈیوٹی کی شرح 1% مقرر کی گئی۔ کابینہ کا گندم کی خریداری کے لیے بینکوں سے لیا گیا 600 ارب روپے کا قرض ادا کرنے کا فیصلہ۔ 4 ماہ کا ٹوٹل جو لے آؤٹ ہے بجٹ کا، وہ بشمول آمدن اور اخراجات، وہ 1719 ارب روپے ہے، جس میں 881 ارب روپے ٹیکس ریسیٹس میں وہ وفاق کی طرف سے آئیں گی، جبکہ صوبہ پنجاب جو ہے وہ اپنے طور پر 194 ارب 194 بلین روپیز اکٹھے کرے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ نئے مالی سال کے پہلے 4 ماہ کے دوران 50% جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 2017 سے بند پاور پلانٹ کو فنکشنل کرنے کے لیے 16 ارب روپے مختص کیے گئے۔ زراعت کے شعبے کے لیے 47 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، انڈسٹریز ہے، ایجوکیشن ہے، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں، ان سب پہ سیل ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارے ملک میں آئی ٹی کی ایکسپورٹ بڑھے گی اور بہت بڑا آئی ٹی بوم آئے گا، جو دوسرے کنٹریز میں ہو رہی ہیں۔ پاکستان بھی کافی آگے جائے گا۔ صحافیوں کے لیے 1 ارب روپے سے انڈومنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا۔ شہریوں نے نگران پنجاب حکومت کا بجٹ مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں، ہمیں پہلے ہی حکومت سے ریلیف کی کوئی توقع نہیں۔ بجٹ تو امیروں کے لیے ہوتا ہے، غریبوں کے لیے نہیں۔ ہر سال پیسے تو مختص کیے جاتے ہیں، مگر عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ ریلیف تو یہ دے نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ہم تاجر جو ہیں سب سے زیادہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، ریونیو بھی دیتے ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیوں کو فالو بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ریلیف نہیں ہے۔ کیونکہ پچھلے 50 سال ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ بچت میں عوام کو ریلیف ملے گا، جو کہ کبھی بھی انہوں نے ہمیں نہیں دیا۔ ریلیف تو میرے خیال سے بھی عوام کو نہیں ملے گا، کیونکہ کچھ پاکستان کے حالات ہی کچھ اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ہم توقع نہیں کر سکتے کہ عوام کو یہ ریلیف دیں گے۔ جڑا بجٹ ہونا چاہیے عوام واسطے، غریب بندے واسطے،
गरीब बंदे वास्ते बिल्कुल बजट नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, एपका मुलाजमीन का निगरान हुकूमत से LPR की तरमीम वापस लेने का मुतालबा। एक हफ्ते के एहतजाज के बाद एपका मुलाजमीन ने 7 क्लब के बाहर भूख हड़ताल कर दी। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका मुलाजमीन का मुतालबात के हक में एहतजाज एक हफ्ते से जारी है। LPR में तरमीम नामंजूर और निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मुतालबात मंजूर न होने पर 7 क्लब के बाहर भूख हड़ताल कर दी। मरकजी सदर एपका इरशाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने LPR में तरमीम करके मुलाजमीन के हक में शबखून मारा। हमारे मुतालबात मान लिए जाएं तो वज़ीर आला जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आज से 18 दिन पहले पंजाब के मुलाजमीन के लिए इंतहाई जुल्म करते हुए LPR एंड पेंशन में तरमीम का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे ग्रेड A के मुलाजिम का रिटायरमेंट पर कम अज़ कम 15 लाख का नुकसान है। मुलाजमीन का कहना है कि यह हुकूमत चंद रोज की मेहमान है। अलाउंसेस में कट लगाकर हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ ज्यादती की है। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन एपका की प्लेटफार्म पर यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक कि हमारा ये जायज़ मुतालबा पूरा नहीं होता। मुलाजमों जब पूरी सर्विस दे के रिटायर होने पर जाते हैं, उनको यही उम्मीद होती है कि हम अब जाके अपना कोई ऐसा काम कर लेंगे या अपने बच्चों को ब्याह लेंगे या अपना मकान बना लेंगे। तो ये वाला जो LPR पे कट और जो पेंशन पे जो असरात पड़े हैं, ये मुलाजमीन के पूरे घराने को मुतासिर करेंगे। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की भी कोशिश, लेकिन पुलिस और एंटी राइट फोर्स ने अंदर जाने से रोक दिया। कैमरामैन राना उमैर के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़वातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें। तेज़ धूप और सख्त गर्मी में लोग आटा लेने पर मजबूर। रेलवे हेडक्वार्टर्स के यूटिलिटी स्टोर से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मार गई महंगाई के सताए शहरियों के लिए अब आटा खरीदना भी मुश्किल हो गया। सस्ते आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर खवातीन और बुजुर्गों की लंबी कतारें। रिलीफ के नाम पर आवाम को गर्मी और धूप में तकलीफ दी जाने लगी। हुकूमत के दावों के बरक्स खवातीन और बुजुर्ग सब्सिडाइज आटे के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोलने लगी। खरीदार ज्यादा, आटे के थैले कम। बेशतर गरीब शहरी घंटों इंतजार के बाद भी बच्चों के लिए सस्ता आटा हासिल करने में नाकाम हैं। शहरियों का कहना है कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं, देखो आज आटा मिलता भी है या नहीं। बच्चों को भूखा छोड़कर आए हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। कई दिन से दिहाड़ी तोड़कर आटे के लिए खार हो रहे हैं। हुकूमत सस्ते आटे के ट्रक पॉइंट्स लगाए ताकि रिलीफ मिल सके। जिस तरह पहले गवर्नमेंट ने ट्रक लाए सन, आवाम ਨੂੰ सहूलत सी, मुनासिब आटा जायद मिल जाता सी। ਉਹੀ गवर्नमेंट ਨੂੰ मेरी रिक्वेस्ट है कि करना चाहिए कि गरीब आदमी को सुख का साह मिले। आटा बेटे मिलता कोई नहीं, बाजार 1400 तो उन्होंने किया ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। शहर के 100 से जायद यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर रोजाना हजारों शहरी लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार की सूली पर लटकने पर मजबूर हैं। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से माहिर तवानाई मुजाहिद चट्ठा की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई की बिगड़ती सूरत हाल से निपटने और आवाम की मुश्किलात को दूर करने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत की जानिब से तवानाई बहरान से मुतल्लिक जामे फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत भी जारी की गई है। अहम मुलाकात है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन से माहिर तवानाई मुजाहिद चट्ठा की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई की बिगड़ती सूरत हाल से निपटने और आवाम की मुश्किलात को दूर करने पर तबादला ख्याल किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइए। बिल्कुल, लाहौर में जो शुजात हुसैन की रिहायशी जगह पर यह मुलाकात हुई है, जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर व सदर पंजाब के सरवर और जनरल सेक्रेटरी शाफी हुसैन भी शरीक हुए। इस मौका पर जो है उसे शुजात हुसैन ने तवानाई के सिलसिले में जामिया फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत की और मुलाकात में पाकिस्तान में तवानाई की बिगड़ती हुई सूरत हाल से निपटने और लोगों को मुश्किलात दूर करने के पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर जो शुजात हुसैन का कहना था कि हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर को दी जाने वाली GST प्लस बरात को बरकरार रखे। इस मौका पर जो सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि GST प्लस मुल्क की गिरती हुई बरामदों को बढ़ाने की अहम मौका है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वो वाहिद जमात है जो रिफॉर्म्स के एजेंडे पर काम कर रही है। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी क़यादत ने कासिम मेहंदी को पार्टी का मरकजी तर्जुमान मुकर्रर करने का भी ऐलान किया। शुक्रिया लियाकत।
رہنما پیپلز پارٹی اسلم گل کہتے ہیں آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. تقریباً 1 سال ہو گیا ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے. ہمیں دیوار سے لگانے کا مطلب جمہوریت کو دیوار سے لگانا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. پاکستان پیپلز پارٹی لاہور ڈویژن کے صدر چودھری اسلم گل نے لبرٹی چوک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت سے شکوہ کیا کہ پیپلز پارٹی کو فنڈز نہیں دیے جا رہے. ہمیں دیوار سے لگانے کا مطلب جمہوریت کو دیوار سے لگانا ہے. پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے. 1 سال ہو گیا حکومت کو، مگر پیپلز پارٹی کو چاہے وہ لاہور ہو یا سینٹرل پنجاب ہو، پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ملتا ہمیں. اسلم گل نے کہا کہ لبرٹی چوک پر پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا. جو بھی آئے گا اسے عزت دی جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خارجہ محاذ پر کامیابیاں حاصل کی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، وہ وزیر خارجہ پاکستان، انہوں نے خارجہ محاذ پر جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس طرح کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ پاکستان کے اندر آنے والے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. صدر پی پی لاہور ڈویژن کا مزید کہنا تھا کہ جشن بے نظیر میں دیگر رہنماؤں سمیت نیر حسین بخاری خصوصی شرکت کریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا ملکی سلامتی کا تقاضا ہے. عبدالعلیم خان سے پارٹی رہنماؤں پیر سعید الحسن شاہ اور شیخ یعقوب نے ملاقات کی. ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی سے پسے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید اقدام کرے. استحکام پاکستان پارٹی عوام کے حقوق کے لیے حقیقی جدوجہد کرے گی. پارٹی کی صوبائی، ضلعی اور تحصیل سطح تک تنظیم سازی جلد مکمل کر لی جائے گی. آمدن سے زائد اثاثات کا معاملہ. نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو دوبارہ طلب کر لیا. عثمان بزدار کو 22 جون کو طلب کیا گیا ہے. نیب نے سابق وزیر اعلیٰ کو مطلوبہ ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. ذرائع کے مطابق نیب نے عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اثاثات اور کرپٹ پریکٹس کیس میں طلب کیا ہے. نیب نے عثمان بزدار سے اثاثوں کا مزید ریکارڈ بھی 22 جون کو ساتھ لے کر آنے کی ہدایت کی ہے. کیمپ جیل میں پرویز الہی سے چودھری شجاعت اور سالک حسین کی ملاقات ہوئی. ملاقات آدھے گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی. جیل ذرائع کے مطابق ملاقات محکمہ داخلہ پنجاب کی اجازت ملنے کے بعد کروائی گئی. ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران پرویز الہی کی خیریت بھی دریافت کی گئی. جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات ایڈمن بلاک میں کروائی گئی. پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے. سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر فیصلہ محفوظ. اینٹی کرپشن عدالت ضمانت پر محفوظ فیصلہ 20 جون کو سنائے گی. نمان نور کی رپورٹ دیکھیے. اسپیشل جج اینٹی کرپشن علی رضا اوان نے کیس پر سماعت کی. اینٹی کرپشن کی طرف سے اسپیشل پروسیکیوٹر عبدالصمد نے دلائل مکمل کیے اور موقف اپنایا کہ پرویز الہی اس مقدمہ میں براہ راست ملزم ہیں. ملزم نے گریڈ 17 کے فیل امیدواروں کو بھرتی کر کے بدعنوانی کی. عدالت پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کا حکم دے. پرویز الہی کی جانب سے وکیل رانا انتظار نے دلائل مکمل کیے اور موقف اپنایا کہ ملزم کا مقدمہ میں کوئی کردار نہیں ہے. ملزم پر جھوٹا اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے. عدالت ضمانت منظور کرنے کا حکم دے. عدالت نے دلائل سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا اور حکم دیا کہ آپ نے دلائل مکمل کر لیے ہیں. فیصلہ 20 جون منگل کو سنایا جائے گا. عید قربان نزدیک آتے ہی لاہور کی مویشی منڈیوں کی رونقیں بڑھنے لگیں. دور دراز سے بیپاریوں نے جانوروں کے ساتھ مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا. شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں میلے کا سماں تو دوسری جانب خریدار اور بیپاری دونوں ہی مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی دیے. رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین.
दिनों की दूरी पर लाहौर की मवेशी मंडियां जानवरों से सज गईं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों की रौनकें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से व्यापारी जानवर लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा मगर खरीदार इस निस्बत से कम नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जानवर बहुत ज्यादा महंगे हैं। मुनासिब कीमत में जानवर की तलाश है। पिछले साल के हिसाब से आप देखें, जो बकरा 45,000 रुपये का मिल जाता था, अब वही वाला बकरा 70,000 से कम नहीं मिल रहा। वो ऊँट जो हम 4 लाख का लेके गए थे, उसके जैसा हमको 8, 9, 10 इससे भी ऊपर ज़्यादा कीमतें मांगी जा रही हैं उनकी। हम 2-3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी जो रेंज है उसमें हमें अच्छा एक खूबसूरत जानवर नहीं मिल रहा जो हम ढूंढ रहे हैं। दूसरी जानब व्यापारी भी साल भर की मेहनत का सिला अच्छे दामों में वसूल करने के लिए ख्वाहिश लिए हुए हैं। जो चीज़ भी है डबल हो गई है महंगाई की वजह से। डीजल है, पेट्रोल है, गंदम है, हर चीज़, तो बकरों का भी रेट ज़्यादा हो गया है। बहुत प्यार से हम लोग पालते हैं पूरा साल, मतलब इंसानों की तरह इसका खिदमत करते हैं और खिलाते पिलाते भी बहुत अच्छे तरीके से। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदार इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम पर मुतमिन हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, लेस्को की बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। लेस्को की बिजली की तलब 4,700 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। NPCC की जानिब से लेस्को को 4,300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को बिजली के 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल ज़्यादा होने के बायस लेस्को ने शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। ज़राए के मुताबिक दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से भी ज़ायद है। गुज़श्ता रात तेज़ आंधी और बारिश के बायस मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर नहीं आ सका। मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने के बायस घंटों बिजली बंद रही। पंजाब हुकूमत ने नया बजट तो पेश कर दिया मगर रवा बजट पर अमल दरामद नहीं हुआ। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत और ज़ाती वसाइल के बजट पर अमल न कर सकी। इदारा रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट पर अमल करने से कासिर रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। सारे काम अधूरे। PHA रवा माली साल में कोई नया पार्क मुकम्मल न कर सका। शाहदरा में शुरू किया गया नया पार्क भी अधूरा छोड़ दिया गया। PHA ने खराजात और महसूलात की मद में 4 अरब 41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। पंजाब हुकूमत ने पार्कों की बहाली के लिए 87 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया। PHA पार्कों की मुरम्मत और बहाली के लिए मंजूर शुदा बजट भी खर्च न कर सका। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के लिए मुख्तस 8 करोड़ 40 लाख रुपए भी इस्तेमाल न हो सके। जिलानी पार्क रेस कोर्स में जिप लाइन तमीर करने का काम भी अधूरा रह गया। पंजाब बजट 2022-23 में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सिर्फ 2 स्कीमें मिली। PHA को हॉर्टिकल्चर के लिए नया इदारा बनाने का टास्क सौंपा गया, लेकिन PHA कायदे आजम इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप भी तश्कील न दे सका और इंस्टीट्यूट के लिए मुख्तस 20 लाख रुपए के फंड सरेंडर हो गए। बागे जीना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 2 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए मुख्तस किए गए। बागे जीना की बहाली के फंड भी खर्च न किए जा सके। डबल डेकर बस की सैर अब ऑनलाइन बुकिंग की ऑप्शन के साथ। अब सफ़र की सहूलत और भी आसान। घर बैठे फ़ोन घुमाएं, बुक करो, एप्लीकेशन पर क्लिक करें और सीट बुक करके सफ़र बनाएं यादगार अपने प्यारों के साथ। TDCP बस सर्विस का बुक करो ऐप के साथ शहर के मुकामी होटल में मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के मुताबिक ऐप डाउनलोड करके अब लाहौर के मुख्तलिफ रूट्स पर बुकिंग की जा सकेगी। तकरीब में सेक्रेटरी सियाहत, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम डिपार्टमेंट ज़हीर हसन, मैनेजिंग डायरेक्टर TDCP उस्मान अली समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में ऑनलाइन टिकट बुक करवाने के लिए खुसूसी डेमो भी पेश किया गया। सेक्रेटरी सियाहत का कहना था कि ई-टिकटिंग वक्त की ज़रूरत है, इससे सियाहों को सहूलत होगी। ये एक बड़ी अच्छी सिंबल ऑफ कोऑपरेशन है बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इससे पहले लाइनों में लगना पड़ता था, कतारें बनती थी, बुकिंग होती थी, फ़ोन करना पड़ता था, फिर फ़ोन पे कोई मिले ना मिले, बुकिंग मिसप्लेस हो जाए वगैरह, वो सारी चीज़ें इस आपके टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एलिमिनेट हो जाएंगी। सेक्रेटरी सियाहत ज़हीर हसन ने एप्लीकेशन पर पहली टिकट भी बुक करवाई। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक और अहम इकदाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दरख्वास्तें वसूल करने के लिए ई फाइलिंग सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया।
انٹلیکچوئل پراپرٹی کی درخواستیں وصول کرنے کے لیے ای فائلنگ سسٹم کا افتتاح۔ عرفہ ٹاور میں منعقدہ تقریب میں پی آئی ٹی بی چیئرمین فیصل یوسف اور آئی پی او کی ڈائریکٹر جنرل شازیہ عدنان کا آن لائن ادائیگی کو لائیو کرنے کا اعلان۔ اب ٹریڈ مارک کی درخواستیں بھی آن لائن فائل ہوں گی، اس سے درخواست دہندگان کے لیے وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ آئی پی او کی ڈائریکٹر جنرل شازیہ عدنان کا کہنا تھا کہ آئی پی او اپنے اسٹیک ہولڈرز کو بغیر کسی پریشانی کے خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ آئی پی او پاکستان نے ٹریڈ مارک کی اپلیکیشنز آن لائن کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری اپلیکینٹس کے لیے ای پیمنٹ کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو نہ قطاروں میں کھڑے ہو کر فارمز لینے پڑیں گے، نہ جمع کرانے پڑیں گے۔ فی الوقت اتنا ہے۔